Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Welcome back to the latest episode of Tunes of BRACU, and I'm Tashfin Rahman Appa from BRACU Express. Today I have with me Mr. Shams Mansoor Ghani, who is a composer and keyboardist of the band Warface, and an assistant professor of the Department of Architecture of BRAC University. We will look into his experiences, his journey within the Bangladeshi music scene, and his many insights. Without further ado, let's dive right into the interview. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. If you could introduce yourself to our viewers. I'm Shams Mansoor Ghani. I'm a faculty here. I teach at the Department of Architecture since 2003. Sir. And also I am a musician. At present I play for Warface, I compose for Warface. এই তো। Sir, আপনার মিউজিকের সাথে রিলেশনটা যদি আরেকটু ইন ডেপথ বলতে পারতেন যে what got you started in doing music? I used to learn Hawaiian guitar from early childhood, like say class 5-6, but I bought an acoustic guitar in class 9. I had no one to teach me back then, but I used to play on my own without learning anything. But I started learning guitar after my SSC, and then it was a time when there was a lot of bands coming up, so we had our own bands too. Within maybe 6 months of learning, we formed a band, kind of like we didn't know much, but we had a band. It was like that. Yeah. And sir, if you could talk a bit about some of your inspirations, who made you want to do music in the beginning? Okay. Back in those days, internet to chilo na. So আমাদের source of music খুব limited ছিল. So আমরা বাংলাদেশের কিছু ক্যাসেট পেতাম, কিছু কপি ক্যাসেট পেতাম বিদেশের মিউজিকের. So I started listening to music like in cassette. এর আগে রেডিও ছিল, আমাদের ছোটবেলায় it was radio time. দিন রাত রেডিও চলতো. The problem with radio was you can never rewind it, right? একটা গান ভালো লাগলে আবার শোনা যায় না. When I first got a twin-one, it's called twin-one, এবার ক্যাসেট দুইটা ক্যাসেটের ইয়ে থাকতো, সেটাতে আমরা গান শুনতাম, রেকর্ডও করে দিতাম. Then I started buying cassettes, 30 টাকা 35 টাকা তখন ছিল. So that's how I started listening to music, and I used to follow. There was this program in Bangladesh radio called World Music. এখন হয় কিনা আমি শিওর মনে হয় না. ওখানে অনেক র্যান্ডম গান, সো এগুলো দিয়ে আমার ওয়েস্টার্ন মিউজিকের প্রতি আগ্রহ শুরু, স্পেশালি পপ মিউজিক লাইক Bonny M, ABBA, or there was other music like Wham was a band, New Age করতো. ওদের একটা গান এখনো ফেমাস, এখনো সবাই শুনে, কেয়ারস উইসপার. There was a movement called New Wave movement. It's late 80s, 85 to 90. এটা খুব শর্ট লিভড একটা মুভমেন্ট ছিল. So that was the time when I was in school, এবং এই গানগুলো আমার খুব এখনো খুব পছন্দ. So I would say a big influence for me. Synthesizer playing and this kind of electronic music যেটা ওখানে প্রডিউসড হতো, ওগুলো আমার খুব ভালো লাগতো. আর বাংলাদেশি মিউজিক, ওই সময় আই রিয়েলাইজ যে বাংলাদেশে ওরকম ব্যান্ড আছে, লাইক সে তখন আই বট ক্যাসেটস অফ ফিডব্যাক. চাইম নামে একটা ব্যান্ড ছিল, ওই সময় খুব পপুলার. উইনিং একটু পরে আসছে, রেনেসা. এই ব্যান্ডসগুলো এইগুলো আমাকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করেছে যে আরে বাংলাদেশে এরকম করা যায়. সো ওয়াই নট আই স্টার্ট ডুইং সামথিং লাইক দ্যাট. তখন আমি কিবোর্ড প্লে করা শুরু করি. That's how it started. So how did you gravitate towards the keyboard from guitar, as you mentioned? I used to play harmonium ছোটবেলায়, so ওই হিসাবে কিবোর্ড এক হাতে অ্যাটলিস্ট বাজাতে পারতাম. That's how. পরে দেখলাম যে কিবোর্ড বাজানোর কেউ নাই, so I stuck to keyboard and others stuck to guitars and bass. এইভাবে ছিল শুরুটা. স্যার, আপনি এখন নিজেকে কি হিসাবে লেবেল করবেন, মানে কোন ধরনের মিউজিশিয়ান, আর আপনার পার্টিকুলার স্টাইলটা কোন ধরনের স্টাইল? Okay, so যেটা বুঝতে হবে যে the way I grew up as a musician and whatever I do now
অ্যাজ আ ওয়ারফেজ মেম্বার দুটো কিন্তু সেম না, বিকজ আমার আপব্রিঙ্গিং ছিল মোর অবাউট বাংলা আধুনিক গান, সিনেমার গান, কিছু পপ সংস, তারপর আস্তে আস্তে রক মেবি। ওয়ারফেজ স্টার্টেড অ্যাজ হার্ড রক হেভি মেটাল। ওদের ওয়ারফেজের অরিজিনাল মেম্বার্স দে ওয়ার মোর ইনক্লাইন্ড টু গিটার বেসড মিউজিক। আমি তো বাজাই কিবোর্ড, তো আমার ইনক্লাইনেশন ছিল কিছুটা কিবোর্ড বেস, ইভেন ডোরস, পিঙ্ক ফ্লয়েডস, এগুলো অনেক শোনা আছে। এখন যেটা হচ্ছে যে আই এম ওয়ারফেজে আমার রোল keyboard playing compositions. I write a lot of songs for Warfaze and outside Warfaze as well. Comfort zone যদি বলো, আমি সবচেয়ে comfortable in making songs and writing songs. So I would consider myself as a writer. এবং এই রাইটিংটাকে মানুষের কাছে নেওয়ার মিডিয়া হচ্ছে আমার জন্য মিউজিক। একটা লেখাকে শুরু করবো করে সেটা মানুষ শুনবে গান হিসাবে, এমনি কবিতা হিসাবে যতটা পৌঁছানো যায় গান হিসাবে তার থেকে বেশি পৌঁছানো যায়। জি স্যার, অবশ্যই। That's how I would say I am now. আপনি যে বললেন আপনার মিউজিক রাইটিং এর কথাটা, আপনি কি আপনার ক্রিয়েটিভ প্রসেসটাকে একটু এক্সপ্লেইন করতে পারবেন ইন ডেপথে? ক্রিয়েটিভ প্রসেস usually আমি যেটা করি, I write from, like most of the poets, I write from my experience. Okay. And maybe combining it with some imagination. পুরো তো এক্সপিরিয়েন্স থেকে লেখা যায় না। এবং ডেফিনেটলি ইন বাংলা। I don't write in English that much. ওয়ারফেজে বাংলা গানই করে। আমার অন্য রাইটিং ইভেন বিফোর জয়নিং ওয়ারফেজ হিসেবে গান, ওগুলো খুব এক্সপোজড হয় নাই, বাট ওগুলো সবই লেখা ছিল, সুর ছিল, কোনোটা শুধু লেখা, অন্য কারো সুর, কোনোটা লেখার সুর, দুইটাই আমার। সো আমার কেসে প্রসেসটা অনেকটা এরকম যে when I have an idea, I write the idea down. কোনো একদিন হয়তো আমি এখানে লিখবো, অথবা আমার একটা ইমোশন এক্সপ্রেস করতে চাই, তখন আমি কয়েকটা লাইন লিখলাম, ওটা থাকলো, পরে ওটাকে I can build up on it. আবার অনেক সময় আমি যখন ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বসি, আমি সুর করি, সুর ভালো লাগলো, থাকলো, রেকর্ড করা, পরে ওটার মধ্যে আমি লিরিক বসিয়ে দেবে, এভাবে হয়। তো আগে লিরিক পরে সুর হতে পারে, আগে সুর পরে লিরিক হতে পারে। কিছু গান যেগুলো অন্য মানুষের সুর করা, সেগুলো আমি সাধারণত আমাকে সুর দিলে আমি তারপরে লিখি। ফর এক্সাম্পল পূর্ণতা অনেক সুর করা, টিউন দিয়ে আমাকে দিয়েছে, দেন আই থট অ্যাবাউট অফ সামথিং what to write, একটা টপিক নিয়ে আলাপ হচ্ছে, দেন আই ফিগার আউট এইভাবে হতে পারে। স্যার, এই বছর তো কোক স্টুডিও ওয়ারফেজের অবাক ভালোবাসার একটা ভার্সন রিলিজ করেছে, সো আপনার ফিলিংস আর থটস কি এই ভার্সনটা নিয়ে? অ্যাজ অপোজ টু অবাক ভালোবাসা তো আমার তো ওয়ারফেজের এটা হলো রিলিজ ছিল অরিজিনালি 94-এ। আচ্ছা আচ্ছা। তখন আই ওয়াজ আ ফ্যান অফ ওয়ারফেজ, আমি ওয়ারফেজের গান অনেক শুনতাম। সো অবাক ভালোবাসা আমার পছন্দের গান ছিল। এর অনেক কিবোর্ড ওয়ার্ক আছে গানটার মধ্যে, যে আমি যেহেতু কিবোর্ড বাজাতাম, সো আমি এটা ডেফিনেটলি তখনই তুলেছি। এবং এই ধরনের গান ওয়ারফেজে, এটাই হলো মানে ওই সময়ের ওয়ারফেজে এটা ছিল ব্রিলিয়ান্স, যে বিইং এ হেভি মেটাল ব্যান্ড, ওরা আবার তখন এই ধরনের গান হঠাৎ করতো, যেগুলো আসলে বেশি পপুলার হতো ওই সময়। তখন মানুষ হেভি মেটাল অতটা নিত না, কম নিত, এগুলো বেশি নিত। তো আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো, বিকজ কোক স্টুডিওর সুবিধা হচ্ছে এটা ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম। তো ওয়ারফেজের গান অন্যান্য দেশের অনেকে শুনেছে বিকজ অফ দ্যাট, এর আগে যারা শুনে নেই ওয়ারফেজের গান। প্লাস হচ্ছে এটার রিচ অনেক বড়, প্লাস বাংলাদেশের ভিতরেও যারা ব্যান্ড মিউজিক ফলো করে না, এরকম একটা বড় অডিয়েন্সের কাছে আমাদের গান গেছে, এটা ভালো হয়েছে। স্যার, আপনি যেহেতু ফ্যাকাল্টি মেম্বার অ্যান্ড অলসো ফুল টাইম মিউজিশিয়ান, আপনি এই দুইটা কন্ট্রাস্টিং ক্যারিয়ারকে কিভাবে মেশআপ করে ব্যালেন্স করছেন আপনার লাইফকে? ইট শুড বি ভেরি হার্ড। ইট ইজ হার্ড। একটা সুবিধা হয় যে বেশিরভাগ মিউজিকের কাজটা রাতে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা হলো আমার ডে জব, সো ওই জন্য ক্লাস কম করে। কনসার্টসগুলো সাধারণত সন্ধ্যার পরে হয়। আর ঢাকার বাইরে কনসার্ট হলে আমার ছুটি নিতে হয়, দেশের বাইরে হলে আমার ছুটি নিতে হয় লং টার্ম। লাকি ফর আস, আমাদের অনেক দেশের বাইরে কনসার্ট হয় না, হলে ঝামেলা হইতো। বাট এটা যেটা হচ্ছে যে, যেহেতু আমি আর্কিটেক্ট, আমার কোনো না কোনোভাবে ক্রিয়েশনের সাথে
সবসময় সম্পর্ক রাখতে হয়, সেটা বিট মাই ডিজাইন স্টুডিওস অথবা একটা আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক, ইন্টেরিয়ার ওয়ার্ক অথবা মিউজিক, টোটাল ক্রিয়েটিভ জিনিসগুলো খুব কাছাকাছি, মানে ঠিক মতো বুঝলে আসলে এগুলো খুব কাছাকাছি জিনিস। ফিল্ম মেকিং, ইভেন কবিতা, লিটারেচার, উপন্যাস সবই কাছাকাছি। তো ওই হিসাবে আমার একটু সুবিধা হয় যে আমার এইটার নলেজ আমি ওখানে দিতে পারি, ওইটার নলেজ এখানে দিতে পারি। সময় বের করা একটু কষ্ট হয়। আমি আসলে ফুল টাইম মিউজিশিয়ান আমাকে বলি না, কারণ আমি আসলে ওই ফাঁকে জবের অবসরগুলোতেই মিউজিক করি, অ্যান্ড ইটস নট মাই প্রফেশন ইদার। সো ফুললি ডিপেন্ডেন্ট যদি হইতাম আমি মিউজিকের উপর, তাহলে ডেফিনেটলি আরও অনেক সময় দিতে হইত মিউজিকে। হ্যাঁ, সো ওইটা ওইভাবে ব্যালেন্স হয়, এখনো হচ্ছে আর কি। ইটস গুড টু হিয়ার। অ্যান্ড আমি নিজের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখেছি যে আর্টিস্টিক ক্যারিয়ার বা আর্টিস্টিক যে কোনো প্যাশনের জিনিস থাকলে ফ্রিকোয়েন্টলি আর্টিস্টরা একটা বার্ন আউটের মধ্যে দিয়ে যায়, যে যখন আমরা একটা মেন্টাল ব্লকে থাকি। আপনার মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার দিক থেকে হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট মেজর চ্যালেঞ্জ ইউ ফেসড? মেজর চ্যালেঞ্জ, একটা চ্যালেঞ্জ ছিল when I joined BUET। আমি তখন মানে অ্যাসপায়ারিং মিউজিশিয়ান, জাস্ট কম্পোজিশন শুরু করেছি, 2 বছর 3 বছর মিউজিক করে আই জয়েন BUET। সো BUET-এ গিয়ে আমি দেখলাম যে unlike my school days and college days, the kind of institutions I was in, those were pretty lenient about attendances. মানে অত স্ট্রিক্ট ছিল না। ঢাকা কলেজে পড়েছি, ঢাকা কলেজে ওই সময় অলমোস্ট ক্লাসই হতো না। সো আই হ্যাড অ্যাম্পল টাইম টু ডু মিউজিক। পড়াশোনা হয়তো পরীক্ষার আগে 4 মাস 5 মাস অনেক পড়াশোনা, কিন্তু বাকি টাইম আই হ্যাড টাইম। বুয়েটিকে দেখলাম যে এটার গল্পটা একটু ডিফারেন্ট। এখানে সবাই ক্লাস করে, অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক আছে, জমা দিতে হয় রেগুলার। এবং আমি একজন মানুষ যে হয়তো রাত্রে রেকর্ডিং করি, উঠতে উঠতে আমার হয়তো 10টা বাজে, সারা রাত রেকর্ডিং করে 10টার সময় গিয়ে ক্লাসে গেলাম, এবং সবাই তো 7টার থেকে বসে আছে, ডুইং এভরিথিং। সো I was left alone kind of thing. ফার্স্ট সেমিস্টারে আমার মনে হয়েছে যে মিউজিক এত করা যাবে না। So that was a challenge because তখন আমি অলরেডি ইনভলভড ইন ভ্যারিয়াস কাইন্ড অফ থিং। I'm doing live shows, বিভিন্ন সলো আর্টিস্টের সাথে। I was doing recording sessions. I'm earning money. I was earning money more than I would earn after I graduate from BUET. So আমার সিনিয়র ভাইরা বলতেছে তোমার আর্টিস্টের পর দরকার কি, তুমি তো এখনই অনেক টাকা আনো। So that was a challenge to take the decisions, না ঠিক আছে এখন আমার তাহলে করতে হবে। এবং I had to let go of all those musical opportunities. এবং তখন if I kept on practicing এবং শোগুলো করলে আমি আরো তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করতে পারতাম। That was a difficult choice, but for maybe around 3-4 years আমি মিউজিক করতে পারিনি। এবং পাস করার পরে আমি যে আমার মিউজিকে ব্যাক করবো এটার কোনো প্ল্যান ছিল না। It was almost gone. Lucky for me, or maybe I don't know, that's subjective. Warfaze called an audition, I joined, somehow they took me in the band, and I জড়াই গেলাম আবার কিভাবে। So ওই পার্টটা মিউজিকের জন্য ওই পার্টটা চ্যালেঞ্জ। Sir, what is the best part of being a musician in Bangladesh? I think the kind of music we do. বাংলাদেশের মিউজিকের মেইন মার্কেটটা কিন্তু সেটা না, ইটস এ ভেরি নিশ মার্কেট। আমরা যেই টাইপের মিউজিক করি খুব অল্প মানুষই শোনে। আমরা যখন শুরু করেছিলাম আরও অনেক কম শুনতো, আমাদেরকে চিনতই না। ওয়ারফেজ একদম ঢাকার মধ্যে ছিল ব্যাপারটা, ঢাকার কিছু অডিয়েন্স। তারপর এটা মেবি নেক্সট বিগ সিটি চিটাগং, এই 2টা সিটিতে অনেকদিন ছিল। ইভেন পথ চলা পর্যন্ত, দ্যাট ইজ 2009। পথ চলা পর্যন্ত আমাদের বেসিক ক্রাউড ঢাকা চিটাগং ছিল, এর বাইরে নাই। তো সেইখান থেকে এখন ইটস লাইক অল ওভার বাংলাদেশ অ্যান্ড দেশের বাইরের বাংলা কমিউনিটি। দ্যাটস আ গুড থিং। সো বাংলাদেশের মানুষের মনের কাছে পৌঁছাইতে পারলে মানুষ অনেক গান শোনে, ঠিক। দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। এবং দে ট্রাই টু রিমেম্বার ইউ, এটা ভালো। আর খারাপ দিক হচ্ছে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু পে ফর ইট। তো এইটা ফলে হয় কি, অরিজিনাল
কন্টেন্ট তৈরি করার পর ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ কমে যায়। হ্যাঁ, so if I was solely dependent on music for living, তাহলে আমার আরো এমন সব গান করতে হতো যেগুলো আসলে অনেক কমার্শিয়াল, হ্যাঁ, এত এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে পারতাম না। সং লাইক জনস্রোত, সত্য, এগুলো তখন হয়তো চিন্তাও করতাম না। আর ইটস অল অ্যাবাউট হ্যাবিট। ইফ ইউ আর হ্যাবিচুয়েটেড ইন প্রডিউসিং কমার্শিয়াল স্টাফ, এক্সপেরিমেন্ট জিনিস এমন না যে ঠিক আছে আমি পারি 2 বছর এগুলো করি তারপরে আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল করবো, এটা আসলে হয় না। কাইন্ড অফ হ্যাবিট। সো ওইটা তখন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যেটা অনেকেরই হয়েছে বাংলাদেশে। হ্যাঁ, বিকজ টু কিপ অন আর্নিং মানি ইউ হ্যাভ টু গো কমার্শিয়াল, এবং তখন অনেক চিপ জিনিস করতে হয়, এবং সেটা করতে করতে আলটিমেটলি মিউজিক আস্তে আস্তে ডিরেইল করে। এইটা হয় অনেক সময়, এইটা আমাদের খারাপ দিক। এই তো। Sir, we will wrap it up with one more question. Right. What do you think the future of Bangladeshi music is going towards? What do you envision our musicians to be doing in the next, let's say, 5, 10, 15 years? And how do you relate yourself in that picture? আমাদের এখানে ন্যাচারালি বাংলাদেশে অনেক রাইটার্স। বাংলাদেশ ইজ আ কান্ট্রি উইচ ইজ ব্লেসড উইথ ন্যাচারাল রাইটার্স। এমন না যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো, ইউ হ্যাভ আ রাইটিং ডিগ্রি and now you write, not like that, but একদম ছোটবেলার থেকে এমনি লিখে। হ্যাঁ, I was like that, মানে আমাকে কেউ বলে নাই যে এভাবে গান লিখে, তাই না? I was a natural, আমার মনে হয়েছে যে আমি লিখতে পারি, লিখি, কেউ দেখে বলছে তো ভালোই হয়েছে, দেন I got inspired. এটা বাংলাদেশে অনেক আছে। প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে এরা আসলে কোথায় লিখবে, কি লিখবে? আমাদের ইফ ইউ কনসিডার লিটারেচার, খুব স্ট্যাবলিশ লিটারেচার মার্কেট নাই, আমরা বই পড়ি না। হ্যাঁ, লিটারেচার মার্কেট ওই হুমায়ুন আহমেদ, জাফর ইকবাল, কয়েকজন, ওদেরই একটা মার্কেট আছে, অল্প কিছু মানুষ, মেলা হয় একটা, সেখান থেকে কিনে। কবিতা আরও পড়ি না। আমাদের পাবলিশিংয়ের আদার যে জায়গাগুলো, পত্রিকা টত্রিকা, এগুলো অনেক নষ্ট হয়েছে গত কয়েক দশকে। সো ওদের ইন্সপায়ার করার মতো, ওদেরকে কাজ দেওয়ার মতো জায়গা তৈরি হয়নি। হ্যাঁ, এখন এদের অনেকে মিউজিকে আসে, মিউজিকে এসে গান লিখে, লাইক মি। এখন গান যদি চলতে হয় তাহলে গানের বুস্টেড মার্কেট থাকতে হবে। আমাদের যেটা হয়েছে, প্রথম এটা নতুন ছিল, হ্যাঁ, মানুষ খুব নতুন একটা জিনিস দেখার জন্য আসছে। এখন তো এটা স্যাচুরেটেড, প্রচুর ব্যান্ড, স্ট্যাবলিশ ব্যান্ড অনেক। কনসার্ট করার আমাদের প্রপার জায়গা নেই, আমরা বিভিন্ন জায়গায় ধার করে কনসার্ট করি, সিকিউরিটি থাকে না, এবং অনেক মারামারি হয়। টিকিট কিনে ঢুকতে হলে মারামারি করে গেট ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে, এগুলো এখন খুব হচ্ছে। এই কালচার চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের এখানে অনেক অল্প পয়সার টিকিটও মানুষ কিনতে চায় না। আমরা একটা ক্যাসেট কিনতে চাই না, রাদার আমরা ডাউনলোড করি, হ্যাঁ, অথবা সিডি টু সিডি কপি করি। এই এখন তো MP3 হচ্ছে, ডাউনলোড করছে। তো এই অভ্যাস কিন্তু বিদেশে নাই, ফলে ওদের দেশে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি তৈরি করার ভ্যালু আছে। যে একজন কষ্ট করে একটা গান করবো, জানে একটা গান যদি হিট হয় ওদের, তাহলে ওর লাইফে আর কিছু করা লাগবে না। ও হয়তো ওইটা দিয়ে এবং ওইটার আশেপাশে আরো কিছু কাজ করে লাইভ মিউজিক করে ও চলে যেতে পারবে। হি অর শি ক্যান টেক মিউজিকের প্রফেশন। হ্যাঁ, টেইলর সুইফটের একটা কনসার্ট $700 $800 টিকিট হয়। আমাদের এখানে 700 টাকা টিকিট হইলেও মানুষ কনসার্টের টিকিট কিনতে চায় না। ওই একে ধরে তাকে ধরে আমাকে ঢুকা দাও। এই কালচার থেকে আমাদের বেরোতে হবে। গান একটু পয়সা দিয়ে, তোমার সব গান ভালো লাগতে হবে না, কিন্তু যেই গানটা তোমার ভালো লাগে সেটা তুমি ইউ গো অ্যান্ড বাই, তোমার কাছে রাখার জন্য, অথবা ইউ গো টু স্পটিফাই অ্যান্ড ওয়াচ ইট in the artist original channel, or go to YouTube and watch it in the artist original channel, so that somehow artist pay for এই অভ্যাসটা যদি আমরা করতে পারি আগামী 5-10 বছরে, তাহলে আমাদের এখানে মিউজিশিয়ান ন্যাচারাল প্রচুর, আমাদের এখানে রাইটার্স ন্যাচারাল প্রচুর, এবং কালচারালি বাঙালি কমিউনিটি কিন্তু অনেক বড় পৃথিবীতে। দে আর স্টিল পুয়ার, অন দ্য পুয়ার সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু হয়তো বড়লোক হবে আস্তে আস্তে। তাদের এত পয়সা আসলে এই গানটা তারা শুনবে। বাঙালি কমিউনিটি কিন্তু পৃথিবীতে এখন 5th লার্জেস্ট বাংলা স্পিকিং, এবং গ্রোথ রেট হিসাব করলে এটা 4th লার্জেস্ট হতে পারে কোনো একদিন। দ্যাটস আ হিউজ পপুলেশন, তাই না? তো এইটা মার্কেট এবং এইটার কালচার ধরে রাখার জন্য এই মিউজিকগুলো অনেক কাজ করতে পারে বাংলাদেশে। Yes, sir. Thank you, sir. And all right, would you like to say something towards our viewers? Sure. I'm glad that I'm a faculty of BRACU University, because it's a beautiful place to be in. এবং তোমরা যারা BRACU ইউনিভার্সিটিতে পড়ো, সবাইকে আমি কংগ্রেচুলেট করতে পারি যে তোমরা এখানে আসছো, পড়ছো। এবং বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটি আছে, ইনক্লুডিং পাবলিক ইউনিভার্সিটিস,
হ্যাঁ, সেগুলোর মধ্যে এটা একটা গর্ব করার মতো প্রতিষ্ঠান এখন। এবং আমাদের ক্যাম্পাস ছিল না, এখন ক্যাম্পাস হয়ে গেছে। সো কালচারালি এই প্ল্যাটফর্মসগুলো দরকার, রিহার্সাল স্পেস, ভালো অডিটোরিয়ামস এবং সাপোর্ট ফ্রম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এগুলো সব এখন আমাদের আছে। সো সবাইকে আমরা অনুরোধ করবো তোমরা কালচারালি অ্যাক্টিভ হও। BRACU এক্সপ্রেসকে ধন্যবাদ, ওরা বহুদিন ধরে কাজ করছে এবং রাইটার্সদের জন্য ইটস আ বিগ প্ল্যাটফর্ম। স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আরও তোমরা আশা করি ভালো লেখা নিবা। অলরাইট, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir.